Մենք կարդում ենք Բհագավադ Գիտան, կարդալուց առաջ կարդում ենք Բհագավադ Գիտան, կարդալուց առաջ 3 անգամ կրկնում ենք Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա։ Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա։ Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա։ Օմ նամո Բհագավատե Վասուդևայա։ Կարդում ենք երկու տեքստ միանգամից, երկրորդ գլխի 21 ու 22-րդ տեքստերը։ Քսանմեկը ինչու ասենց Վեդա վինաշինամ նիտյամ յա էնամ աջամ ավյայամ Կաթամ Сапурушах Партха Кам Гата Яти Хандикам. О Партха как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все имеет свое предназначение. И человек, обладающий совершенным знанием, знает, как и где можно что-либо применять. Насилие тоже имеет свое предназначение, но правильно применять его может только тот, кто обладает знанием. Например, судью, который приговорил к смертной казни человека, виноватого в убийстве, нельзя порицать за это, ибо он санкционировал применение насилия в соответствии с законом. В Ману Самхите, которая является сводом законов для человечества, сказано, что убийца должен быть приговорен к смертной казни, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за этот тяжкий грех. Поэтому, когда царь казнит убийцу, он делает это ради его же блага. Точно так же, когда Кришна приказывает сражаться, это значит, что насилие необходимо для торжества высшей справедливости. Поэтому Арджуна должен был исполнить его приказ, памятуя о том, что насилие, совершаемое тем, кто сражается ради Кришны, не является насилием, ибо человека, или вернее душу, невозможно убить. Таким образом, во имя справедливости порой приходится применять так называемое насилие. Хирург оперирует больного не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы вылечить. Так и Арджуна, выполнив указания Кришны и вступив в бой, поступит как человек, обладающий совершенным знанием, его поступки не навлекут на него греха. 22-ը եկեք կրկնենք միասին, այս կարևոր տեքստերից Բհագավադ Գիտայի։ Վասամշի ջիրնանի յաթա վիհայա նավանի գրիխնատի նարո պարանի, տաթա շարիրանի վիհայա ջիրնանի նանյանի սամյատի նավանի դեխի։ Եկեք մի միտող կրկնենք։ Վասամշի ջիրնանի յաթա վիհայա Վասամշի ջիրնանի յաթա վիհայա Նավանի գրիխնատի նարո պարանի Նավանի գրիխնատի նարո պարանի Տաթա շարիրանի վիհայա ջիրնանի Տաթա շարիրանի վիհայա ջիրնանի Անյանի սամյատի նավանի դեհի Անյանի սամյատի նավանի դեհի Васамси одежды Джирнани старые и ветхие Ятха как Вихая сбросив Навани новые одежды Грихнати принимает Нарага человек Апарани другие Татха так и Шарирани тела Вихая оставив Джирнани старые и бесполезные Аньяни другие Самьяти принимает Навани новые Дехи воплощенный в теле душа.
Перевод и комментарий во божественной милости А.Ч. Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Комментарий. То, что бесконечно малая индивидуальная душа постоянно меняет тела, признанный факт. Даже современные ученые, которые не верят в существование души, но вместе с тем не могут объяснить, откуда сердце берет свою энергию, вынуждены признать, что наше тело постоянно меняется. Ребенок превращается в юношу, юноша во взрослого человека, взрослый человек в старика. Затем живое существо переходит в новое тело. Об этом уже шла речь в одном из предыдущих стихов 2.13. Переход крошечной индивидуальной души в новое тело становится возможным по милости сверхдуши. Сверхдуша исполняет желание индивидуальной души, подобно тому, как один друг исполняет желание другого. В Ведах, например, Мундака Упанишад и Шветашватара Упанишад душу и сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одной дереве. Одна из них, индивидуальная душа, поедает плоды этого дерева, а другая, Кришна, наблюдает за действиями своего друга. Хотя эти две птицы в качественном отношении подобны друг другу, одна из них полностью поглощена вкушением плодов материального дерева, а другая просто наблюдает за ее действиями. Кришна – это птица-свидетель, а Арджуна – птица, которая поедает плоды материального дерева. Хотя они друзья, одна из них всегда остается господином, а другая – слугой. Когда бесконечно малая душа забывает об этих отношениях, она вынуждена постоянно менять свое положение, перелетая с одного дерева на другое, то есть переселяясь из тела в тело. Пока джива сидит на дереве материального тела, она вовлечена в тяжелую борьбу за существование. Но как только она согласится признать вторую птицу своим духовным учителем, как это сделал Арджуна, который предался Кришне и обратился к нему за наставлениями, птица-слуга тотчас избавится от скорби и страданий. Это описано в Мундака Упанишад 3.12 и Шветашватара Упанишад 4.7 «Самане врикше пурушони магно нишая шачоти мухьяманаха». Чуштам яда пашьятяньям мишам ася махиманам ити вита шокаха. Хотя обе птицы сидят на ветвях одного и того же дерева, одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге, ибо пытается насладиться его плодами. Но если по той или иной причине страждущая душа обратит взор на своего друга, Верховного Господа, и осознает его величие, она тут же освободится от всех тревог и беспокойств. Сейчас Арджуна обратил взор на своего вечного друга Кришну и внимает Господу, который рассказывает ему Бхагавад-гиту. Так он сможет осознать величие Господа и перестанет скорбеть. В этом стихе Господь советует Арджуне не сокрушаться о том, что его деду и учителю предстоит сменить тело. Напротив, Арджуна должен радоваться тому, что он убьет их тела в справедливом бою, и они сразу избавятся от всех последствий телесной деятельности. Тот, кто погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от всех грехов и достигает более высокого положения, подобно существу, убитому на жертвенном алтаре. Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Шрила Прабхупада ки джай. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadaiti Svapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Shchajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitam Shcha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarobhyascha Kripa Sindobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Hare Krishna Մենք շարունակում ենք կարդալ Բhagavad Gita-ն, դեռևս Bhagavad Gita-ն այդ փիլիսոփայական գիրք է, ու մեզ փիլիսոփայական շատ կարևոր կետեր է սովորացնում, ու ընդհանրապես երբ որ մենք զբաղվում ենք հոգևոր կյանքով, շատ կարևոր է որ մեր գլխում ճիշտ փիլիսոփայություն լինի, այսինքն մենք ճիշտ հասկանանք թե ով ենք մենք, ինչով ենք զբաղվում, ով է Աստված Այսօր ովքեր որ առաջին անգամ են լիքը բան լինելու որ դուք չեք հասկանալու ինչի է այդպես բայց ժամանակի ընթացքում կարևոր է որ Աստծուն դիմելուց մենք ճիշտ ձևով դիմենք իրան իսկ դրա համար պետք է փիլիսոփայությունը վեդայական վայշնավական իմանալ ու մենք կարանք հիմա մանավանդ ինֆորմացիան շատ է մենք կարանք տարբեր բաներ լսենք վայշնավիզմի մասին վեդաների մասին ու կարանք նույնիսկ խճճվենք ինչ-որ մի պահի, բայց իրականում վայշնավական իմաստությունը ընդամենը 10 կետերում շարադրված է մեր ուսուցիչներից մեկի կողմից ու այդքան էլ բարդ չի, ընդամենը 10 պարզ կետ կա, որ իմանալու դեպքում կարելի է ասել, որ մենք բավարար չափով ծանոթ ենք այդ փիլիսոփայությունը ու դրա համար այս մի բանը, որ Կրիշնան ասում աստեղ, ու այս մի քանի տեքստերում, այն որ մենք հոգի ենք, որը իր մարմնից տարբերվում է ու երբեք չի մահանում, այդ 10 կետերից մեկն է միայն։ Կան ևս 9 կարևոր կետեր, ու ես առաջարկում եմ այսօր արագ անցնել այդ կետերի վրայով ծանոթանալ, վստահ եմ շատերին օգտակար կլինի։ Եթե ինչ-որ մեկը թվարկելուց ֆիքսի թե Կրիշնան ստեղ որ կետի մասին է ասում, կարող եք ասել, որ գուշակի իրան պրիզա պարկև, իրան պրիզ հոգևոր հպարտության տեսքով։ Ինչի համար է կարևոր այդ փիլիսոփայությունը իմանալ նախ արագ ասեմ, որտեղ մեր հոգևոր կյանքը իրականում սկսվում է առաջին աստիճանը հոգևոր կյանքում, 9 աստիճաններ կան հոգևոր կյանքում Կրիշնագիտակցության մեջ, ու դրանցից առաջինը այդ կոչվում է շրադա։ Շրադա նշանակում է հավատ, այդ այն բանն է, երբ որ մարդը ծանոթանալով նվիրալների հետ Կրիշնագիտակցության հետ ինչ-որ մի պահի իր մեջ հավատ է առաջանում, որ այս իմ ուղին է, ես ուզում եմ այս ուղով գնամ, այդ կոչվում է հավատ, ու մենք սկսում ենք այդ պահին զբաղվել Կրիշնագիտակցությամբ, մանտրա կրկնել եւ այլն, բայց այդ սկզբի հավատը ինքը մեր ուսուցիչները բացատրում են, որ կարա լինի իրական ու կարա լինի կեղծ։ Անվանում են շաստրայա շրադա ու լոգիկա շրադա։ Շաստրայա շրադան այդ են հավատն է սկզբի ճիշտ պատկերացումն է, որը հիմնված է շաստրաների վրա, սուրբ գրությունների վրա։ Բայց կա նաեւ լոգիկա շրադա, այդ բառը ինձ կարելի է չթարգմանել։ Լոգիկա նշանակում է անիրական չուր հավատ, այսինքն մենք սկզբում կարանք հավատանք ինչ-որ սխալ բաների, որ իրականում գրություններում չկա տենց բաներ գրված, հա։ Ու չնայած որ զբաղվենք հոգևոր կյանքով, բայց սխալ պատկերացման պետք անենք։ Ոնց որ մեր ուսուցիչը Շիլա Պրաբհուպադան, երբ որ առաջին անգամ առաջին խրամներից մեկն է բացում
Ամերիկայում, Սան Ֆրանցիսկոյում սկզբում մի հատ հնդիկ նվիրալ է գալիս, ընկնում նվիրալների մեջ ու սկսում է բոլորին ծառայել շատ ուժեղ էնտուզիազմով, ոնց որ մեր մոտ երբեմն գալիս են հնդիկ նվիրալներ, մի անգամ եղել էր մի հատ հնդիկ նվիրալ էր եղել, ոչ մեկի չթողեց, որ աման լվա, ոչ մեկի չթողեց, որ իր ամանները հավաքի, ամեն ինչ ինքն էր անում, վերջում էլ մաքրեց, սենյակները վերջում էլ բոլորին խոնարհվեց, բոլորի ոտերին կպավ դուրս եկավ։ Երբեմն լինում է այտենց էնտուզիազմ, ու այդ հնդիկ տղան այտենց բոլորին ծառայելուց դա լինում, ու նվիրալներից մեկը իրան հարցնում է, ասում է՝ «Ու դու քեզ այսքան էնտուզիազմ, որ այտենց ծառայում ես Աստծուն»։ Այս հնդիկ տղան ասում է, իրանք ամերիկացիներ են, ու ես եթե իրանց լավ ծառայեմ, մավանս պահին կհիշեմ իրանց մասին ու հաջորդ կյանքում Ամերիկա եմ գցողը։ Դա ինդուսների լոգիկան է։ Բայց այդ կոչվում է լոգիկա շրադա։ Այդ կոչվում է սխալ հավատ։ Այսինքն սխալ մոտիվ, թե ինչի ենք մենք հոգևորով զբաղվում։ Ու կա դրա ճիշտը, դրա համար փիլիսոփայությունը իմանալը կարևոր է, որպեսզի այդ մենք ճիշտ ձևով զբաղվենք հոգևոր կյանքով։ Ու այդ 10 կետերը, որոնց մասին ասում էի, շարադրված են մեր ուսուցիչ Շիլա Պրաբհուպադայի ուսուցչի կողմից իր գրքերից մեկում, որը կոչվում է Դաշա Մուլա Տատվա։ Դաշա ինչ է նշանակում? 10 նմանությունը հուսամ ֆիքսեցիք հայերենի հետ, սանսկրիտով դաշա նշանակում է 10, մուլա ինչ է նշանակում? Կորեն, արմատա նշանակում, կամ ինչ որ հիմնարար բան։ Ու տատվա ճշմարտություն։ Դաշա Մուլա Տատվա նշանակում է 10 հիմնարար ճշմարտություն կամ 10 հիմնարար փիլիսոփայական կետ։ Ու եկեք փորձենք ինչքանը որ կհասցնենք այսօր ուսումնասիրել դրանցից, ովքեր որ առաջին անգամ են պատկերացում կկազմեն, թե ինչով ենք մենք ստեղ զբաղված, ովքեր որ արդեն զբաղվում են, միգուցե կկրկնեն կամ կվերհիշեն։ Առաջի բանը ինչա պետք իմանալ, ինչ եք կարծում, առաջին կետը։ Երբ որ մենք պատկերացրեք մենք անկեղծ մարդ ենք, ով որ ճշմարտությունն է ման գալիս, ոնց իմանանք ով եմ ես։ Հարցնենք մարդու, ընդհանրապես հենց որ մեր մեջ ինչ որ հարց է առաջանում, մենք կարող ենք 4 կողմից դրա պատասխանները ստանանք։ Գիտությունը մի բան կարա ասի դրա մասին, մեր աչքերը ուրիշ բան կարան տեսնեն, մեր լոգիկան կարա տրամաբանի, որ երևի այդ։ Օրինակ ես մտածում եմ, Աստված կա թե չկա, հա։ Ու տարբեր պատասխաններ դրան կարան լինեն, գիտությունը, չգիտեմ, ասում որ դա ապացուցված չի, ինչ որ բլոգերներ, աթեիստ, ասում են որ չէ, ինֆորմացիան շատ է 4 կողմից բոլոր մարդիկ սիրում են սովորացնել ուրիշներին ու 4 կողմից կարող մեզ պատասխան գա, ոնց որ մեր ուսուցիչները մեկը ասում է, лучше быть умным иногда тупеть, чем быть тупым и постоянно умничать։ Այդտենց հաճախ մարդիկ շնորհած որ չունեն գիտելիք, բայց անցած ուզում են սովորացնել, ու դրա սկզբում ես որպես անկեղծ իր ճշմարտություն փնտրող մարդ պետք է հասկանամ, թե իմ հարցերի պատասխանը որտեղից գտնեմ։ Որտեղից գտնեմ, ինչ եք կարծում, որտեղից կարելի է սուրբ գրություններից։ Դրա համար այդ 10 կետերից առաջինը այդ ամնայա պրահա նշանակում է, որ ճշմարտությունը շարադրված է սուրբ գրություններում։ Ու եթե ունեք ինչ-որ հարց, որի պատասխանը փնտրում եք, պետք է դիմել արժանահավատ սուրբ գրությունների, այսինքն վեդաներին կամ այլ սուրբ գրությունների ու տեղից ստանալ արժեհավատ պատասխան։ Այդ այն ինչից որ սկսում է ճիշտ փիլիսոփայությունը, երբ որ մենք ինչ-որ փիլիսոփայություն ենք ուսումնասիրում, երբեմն լինում է գրքերս կարդում, չգիտեմ, պատմական կամ ուրիշ գրքեր, ու այդտեղ ինչ-որ պատասխաններ են տրվում, բայց հեղինակը չի բացատրում, թե որտեղից իրան այդ պատասխանը։ Դրա համար մեր ուսուցիչներից մեկը Գորգովինդա Մահարաջը ասում է, որ նվիրալը այն մարդն է, ով որ իր ամեն բառ հիմնում է սուրբ գրությունների վրա։ Դրա համար այդ կարևոր է իմանալ, որ ճշմարտությունը այդ մեր միտքը նույնիսկ մեր զգայարանները շատ բան չեն տեսնում, օրինակ եթե կա պատ, մենք այդ պատի հետև արդեն չենք տեսնում։ Մեր լոգիկան կարա տրամաբանի Աստված կա թե չկա, ու չգիտեմ, իր նախորդ փորձի վրա ինչ որ եզրահանգման գա, չգիտեմ, ասի հա կա կամ ասի չկա, բայց այդ մեր լոգիկան է, մեր լոգիկան մի անգամ չի որ մեզ խաբել է, մեր զգայարանները մի անգամ չեն որ մեզ խաբել են, բլոգերները մի անգամ չի որ մեզ խաբել են։ Բայց
դրա համար ու նույնիսկ եթե իրանք ինչ-որ ճիշտ ինֆորմացիա են տալիս մեր մատերիալ զգայարանները, իրանք մեզ կարող մենակ մատերիալ հարցերում պատասխաններ տալ։ Օրինակ գիտությունը շատ պատասխաններ տալիս է իրոք, բայց տրանսցենդենտալ հարցերը, որոնք որ դուրս են մատերիայի սահմաններից, այսինքն հոգևոր են, ոչ մի ուրիշ միջոցով հնարավոր չի իմանալ։ Դրա համար վեդաները անվանում են մարդու ինչը։ Վեդաները անվանում են մարդու մայրը։ Ասում են, որ երբ որ չգիտես պապատով է, եթե մամայդ հարցնես ինքը կպատասխանի։ Համար երբ որ մենք չգիտենք, չգիտեմ, Աստված կա թե չկա կամ մենք ով ենք, վեդաները մեզ կպատասխանեն դրա։ Ու իրական վեդաները իրանք շատ հետաքրքիր գրություններ են, ու իրանք հենց Աստծո կողմից են ստեղծված, ապուրուշեյա, անմարդակերտ են, իրանք հենց Կրիշնայի կողմից արարման պահին տրված են մարդկանց, որպեսզի մարդիկ այդտենց իրենց հարցերին պատասխաններ գտնեն ու սովորեն ճիշտ ապրել այս կյանքում։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ վեդայական ընդհանրապես մշակույթի մեջ կարելի ասել աթեիստ մարդկանց այդքան չեն մեղադրում, ինչքան վեդաներին չհավատացող մարդկանց։ Նույնիսկ եթե մարդը աթեիստ է, բայց ինքը հետևում է վեդաներին, իսկ վեդաների մեջ աթեիստների համար նույնպես բաներ կան գրված, չգիտեմ, իմպերսոնալիստների համար նույնպես բաներ կան գրված։ Բայց եթե մարդը հետևում է վեդաներին, նույնիսկ եթե ինքը աթեիստ է, Կրիշնան վեդաները նենց է սարքել, որ սենց թե նենց մարդը ինչ-որ մի պահի գալու է ճիշտ պատկերացմանը։ Նույնիսկ եթե ինքը իմպերսոնալիստ է, բայց հետևում է, չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ մեդիտացիաներով զբաղված, եթե ճիշտ է անում վեդաներին հետևելով, ինքը ինչ-որ մի պահի գալիս է դեպի ամենաբարձր հասկացողությունը։ Այդ առաջին կետն է, արագ անցնենք, որ ճշմարտությունը շարադրված է սուրբ գրություններում ու չկա ուրիշ տարբերակ առավելևս տրանսցենդենտալ գիտությունը հասկանալու բացի սուրբ գրությունները, բացի վեդայական գրությունները, դրա համար մեր ծրագրերի ժամանակ մենք ուսումնասիրում ենք վեդայական գրություններ ու դրա համար որ Շիլա Պրաբհուպադան այս տեքստերը մի հատ թարգմանել է բառացի, հատուկ սեպտիկ մտածելակերպ ունեցող մարդկանց, մի հատ տեքստն է գրել սանսկրիտով, մի հատ բառացի է թարգմանել, մի հատ ամբողջն է թարգմանել, մի հատ էլ մեկնաբանություն է տվել։ Շատ կարևոր է, որ մեր գիտելիքը հիմնենք վեդաների վրա։ Այդ առաջինն է Ամնայա Պրահա, ու երկրորդ կետը վեդաները առաջինը ինչ են մեզ սովորացնում։ Որ ինչ։ Մենք այս մարմինը չենք, այդ առաջինը չի։ Ինչ կարևոր բան կա մարդուն։ Աստված, պատասխանում են թե ով է Աստված։ Ասում է Ամնայա Պրահա, այդ 10 բաները մի շլոկայի մեջ շարադրված են, Ամնայա Պրահա տատվամ հարիմ իհա պարամամ։ Առաջին բանը, ինչ են մեզ վեդաները սովորացնում, որ կա պարը տատվա, կա գերագույն ճշմարտություն, ու թող ֆանատիկ չհնչի, բայց այդ գերագույն ճշմարտությունը Հարինա կամ Կրիշնա։ Ու մի հատ, այո։ Երբեմն նույնիսկ մարդիկ, չգիտեմ, ինչ-որ հինդուիզմի ծանոթանալուց կամ տեսնում են, որ այնտեղ շատ, չգիտեմ, բաների են երկրպագում, ու սկսում են մտածել, որ չգիտեմ, Աստված, տարբեր աստվածներ կան, կամ ասում են իրանք տարբեր աստվածների են պաշտում, ոմանք նույնիսկ դա անում են, բայց իրականում տատվամ իվա հարիմ, պարամամ։ Իվա ընդամենը մի հատ պարատատվա կա այդ մեկն, այսինքն Աստված մեկ է։ Դա հենց սկզբից մեկն է, հենց սկզբից դա պետք է հիշել ու դաժե որ մենք տեսնում ենք ինչ-որ տարբեր կրոններ, տարբեր ուղղություններ, հա։ Իրականում չկա տարբեր աստվածներ, բոլորը մեկին կարող խոնարհվել ու մեկն է ինքը։ Ու բայց ինքը չնայած որ մեկն է, ինքը արտահայտվում է, այս աշխարհ գալիս է ու այս աշխարհի մարդկանց համար արտահայտվում է տարբեր ձևերով, հա։ Ինչ որ տարբեր այդ կոչվում են ավատարներ, ինքը տարբեր տեսքերով գալիս է այս աշխարհ, երբեմն գալիս է Նրսիմհադևի տեսքով, գալիս է տարբեր ավատարների տեսքով ու հետաքրքիր է որ այդ ավատարները համեմատում են լուսնի ֆազերի հետ։ Պատկերացրեք կա լիալուսին ու կա կիսալուսին, կա նորալուսին, այդ Աստծո ոնց որ այդ ամբողջական Աստծո տարբեր
ինքը գալով էս աշխարհ երբեմն իր անձի մի մասն է ցույց տալիս, իր մի ասպեկտն է ցույց տալիս։ Օրինակ Նրիսիմադևը որ ասպեկտն է ցույց տալիս։ Պաշտպանության։ Իր հետ այո, այդ պաշտպանության զգացումը ինքը գալիս է իր նվիրալին պաշտպանելու, հա։ Իր անձի ինչ որ մի ասպեկտ վառ արտահայտված է այդտեղ։ Այդ ինչ անկում որ այդ ուրիշ աստված է։ Այդ նույն աստված է, բայց ինքը իր անձի մի կարելի ասել ասպեկտը, մի կողմը շատ վառ արտահայտում է այտենց տրամադրությունը, այո։ Ու այդ տարբեր արտահայտումների հետ մենք տեսնում ենք որ մարդիկ տարբեր կրոններում տարբեր հարաբերություններ են զարգացնում ու իրականում եթե ճիշտ տնենք ցանկացած հոգևորություն, որը որ սուրբ գրությունների վրա է հիմնված, ինքը տեղ ունի լինելու, այդ ամեն ինչ աստծո կամքով է առաջանում ու Աստված տարբեր մարդկանց համար տալիս է այդ տարբեր ուղիները, որպեսզի իրանք այս կամ այն ձևով իրան մոտենան, բայց հարին ինչի է ասում որ ամնայա պրահա տատվամ հարիմ իհա պարամամ, ինչի է ասում որ հարինա պարամամ, ինչի ենք որ մենք Կրիշնային ենք երկրպագում, որովհետև Կրիշնան ինքը Աստծո անձնավորությունն է, որը որ Աստված արտահայտված ամբողջությամբ։ Այնտեղ կա թե պաշտպանություն, թե Հովանի, թե մտերմիկ հարաբերություններ, թե գիտելիք, երբեմն գալիս ավատար, որ գիտելիք է փոխանցում մարդուն, հա, այդ ամեն ինչը Կրիշնայի մեջ կա։ Կրիշնան Արգյունային խորհուրդ է տալիս, իր կարգն է քշում, ամեն ինչ անում է իր համար, հա։ Այսինքն Կրիշնայի մեջ Աստծո անձնավորությունը ամբողջական է արտահայտված, օրինակ Նրիսիմադևի հետ այդ արտահայտման հետ Աստծո մենք չենք կարող ունենանք այն հարաբերությունները, որ կարող ունենանք Կրիշնայի հետ, հա։ Կրիշնայի համար մենք էփում ենք, Կրիշնայի համար մենք չգիտեմ, զարդեր ենք սարքում, ինչ որ, հա, ու Կրիշնան այդ պատրաստ է ընդունի։ Բայց օրինակ Նրիսիմադևը ինքը իր լուքը ունի, իր վզնոցը, ինչ որ կկարեք Նրիսիմադևի համար վզնոց պատրաստի օրինակ։ Գիտեք ինքը ինչ վզնոց է գրում։ Լավ չի իմանաք։ Սիրում Ալլահներով Ну, ինքը գալիս է դեմոնի ասպանում, հանուն իր սիրելի նվիրալի։ Ու աղիքները կապ։ այսինքն այնտեղ ուրիշ հարաբերություններ են։ Այնտեղ ուրիշ հարաբերություններ են։ Իսկ Կրիշնան ինքն է գնում, Վրինդավանում ինքն է գնում իր ծնողներին, ասում է սոված եմ։ Ու ինքը չունի իսկականից ուտելու բան ու իրան պետք է կերակրեն։ Այսինքն ինքը պատրաստ է այդ հարաբերություններին։ Ունդեղ ու Վրինդավանում ընդհանրապես, երբ որ նվիրալներին ինչ որ վտանգ է սպառնում, իրան Կրիշնայից բացի ոչ մեկի չեն դիմում։ Դաժե, չգիտեմ, Կրիշնան 5 տարեկան տղա է, բայց Կրիշնա մահաբահո, սկսում են աղոթել։ Կրիշնա, օ մագուչերուկի, փրկի մեզ։ Որտեվ Կրիշնայի մեջ ամեն ինչ կա։ Բայց չնայած դրան կա նաև Աստծո ուրիշ արտահայտումներ, կա նաև ուրիշ հոգևոր ուղիներ, որոնց որ մարդիկ հետևում են ու դրանք են մարդկանց համար են, ովքեր որ պատրաստ են առայժմ առնչվելու Աստծո մի անձնավորության մի ասպեկտի հետ։ Ու նույնիսկ մի հատ հետաքրքիր բան կա, դա էլ ասեմ ու անցնենք ամենահետաքրքիր կետերին։ Մեր աչարենից մեկը ասում է նույնիսկ եթե մարդը Աստծուն խոնարհվում է, երկրպագում է, բայց իրականում այդ Աստված չի, բայց եթե ինքը ճիշտ է անում, այդ ասում է Վիշնա Չակրվարտի Թակուրը, ասում է եթե ինքը ճիշտ է անում, Աստված այդ մարդու համար կարա այդ կերպարանքը ընդունի նույնիսկ։ Այդքան բազմազան է Աստված, ու այդքան պատրաստ է մեր այդ ինչ որ տեսակի հարաբերությունների մեջ մտնի։ Այդ երկրորդ կետն է ամնայա պրահա տատվամ հարիմիհա պարամամ ու հեսացնում ենք այս կետին, այսինքն կան առաջին իմացանք որ ճշմարտությունը վեդաներում է ու պետք չի հորինել ճշմարտություն, ամեն ինչ հստակ գրված է տատվամ հարիմիհա պարամամ, որ գերագույն ճշմարտությունը այդ Աստվածը հարինա ու ինքը մեկն է, չկան տարբեր աստվածներ։ Երրորդը ինչ է կարծում, հա։ Երբ որ ես իմանում եմ Աստված կա, բայց իրականում ես իմանում եմ, որ Աստված կա, բայց ինքը ինձ դեռևս հասանելի չի, որովհետև ինքը այս աշխարհում չկա, չգիտեմ, ես գալիս եմ տուն, Աստծուն չեմ տեսնում, ինքը արտահայտված չի անմիջապես այս աշխարհում։ Դրա համար երրորդը, ինչ են մեզ սովորացնում վեդաները, որ
որ ամնայա Պարաման Սարվա Շակցի, որ Աստված Սարվա Շակցի։ Սարվա նշանակում է բոլոր, ամեն, Շակցի նշանակում է էներգիա, որ Աստծուն են պատկանում բոլոր էներգիաները ու ամեն ինչ, ինչ որ մենք մեր շուրջը տենում ենք, այդ Աստծու էներգիան է։ Այդ մեջ շատ կարևոր կետ է նվիրյալի համար, որ մեզ հաճախ ասում են, տեղ չի հասնում, այդ այնա, որ ամեն ինչ այդ Կրիշնայի էներգիան է, հա, ու ոչ մի բան Աստծուց առանձին չի իրականում։ Պետք չի փախնել այս աշխարհից, չգիտեմ, գնալ ձների մեջ մեդիտացիա անել։ Հա, իրականում ամեն ինչ արդեն իսկ Սարվաշակցի արդեն իսկ Աստծու հետ կապված է։ Ու ինքը ունի 3 էներգիաներ, հիմնական մեկը դրանցից այդ մատերիան է, պարաշակցի, ապարաշակցի ու տատաստղաշակցի։ Ինքը ունի մատերիալ էներգիա ու այս մեր շուրջը ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ իրեր, չգիտեմ, ինչ որ ձևեր, հա, այն ամեն ինչից որ այս աշխարհը կազմված է, այդ ամեն ինչը իր մատերիալ էներգիան է։ Ինքը ունի նաև հոգևոր էներգիա, հա, կա հոգևոր աշխարհ, այս աշխարհը իրական որ մենք տեսնում ենք, դա միակ բանը չի, հա, միակ արարումը չի, այս նյութական աշխարհից զատ կա նաև հոգևոր աշխարհ։ Ու այդ իր հոգևոր էներգիան է, ու այս աշխարհում կան նույնպես իր հոգևոր էներգիայի կրողներ, հա, օրինակ ինչ կրողներ գիտեք իր հոգևոր էներգիայի, որ այս աշխարհում է ինքը, բայց ինքը հոգևոր է, մատերիալ չի։ Հոգևոր ուսուցիչ օրինակ այդ Աստծո հոգևոր էներգիայի արտահայտումն է։ Մանտրան իր սուրբ անունը այդ մատերիալ չի, մատերիալը այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Այդ իր հոգևոր էներգիան է, բայց ինչ որ մի հաջողությամբ մեր համար հայտնվել է այս աշխարհում ու իր միջոցով մենք կարանք Աստծո հետ առնչվենք։ Աստվածությունները, այո, սուրբ գրությունները, այդ իր հոգևոր էներգիան, իսկ իրանք չեն պատկանում այս աշխարհին։ Մենք այս աշխարհում առանց իրանց էլ մեր համար կապրեինք, չգիտեմ, կուտեինք, կգնայինք աշխատանքի, կգայինք, մեր մատերիալ կյանքը կհաջողվեր, կկայանար։ Բայց կան ինչ որ, հա? Բայց կկայանար, բայց չէր հաջողվի։ Դրա համար կան նաև հոգևոր էներգիայի կրողներ, ու կա նաև երրորդ էներգիան, պարա ու ջիվաշակցի, կանք մենք։ Երբ որ մենք մեր շուրջը տենում ենք մարդկանց, իրականում այդ ոչ այդ մատերիա չի, հա? Մարմինը, այո, կարող է մատերիալ է, բայց իր ներսում կա հոգևոր էներգիա։ Ու այդ մենք, այսինքն մեր եսը իրականում այդ հոգին է, որը որ չէ, այս չէ։ Կա ներսում կա հոգի, այդ մեր եսն է իրականում, որը որ սրտում է գտնվում, ու այդ իր ջիվաշակցին է։ Ու մենք հետաքրքիր է, որ մեզ վեդաները անվանում են տատաստղա շակցի։ Տատաստղա ինչ որ մեկը այդքան լսել է գիտեք ինչ է նշանակում։ Բառացի տատաստղա, դա մի հատ երբ որ ես հիմա հաճախ Սևան եմ գնում, երբ ծովը կամ օվկիանոսը, երբ որ ափին է կպնում, այնտեղ մի հատ տեղ կա իրանց արանքում, որ ոչ ծով է, ոչ ափ է, այն որ այո, այն որ մեկ ջուր է, մեկ ջուր չկա, հա։ Դա մենք ենք։ Մենք կարանք կամ ջուրը մտնենք, կամ դուրս գանք ափ։ Կամ կարանք մատերիայի մեջ խորասուզվենք, հա, ու ապրենք մատերիալ կյանքով, կամ կարանք շրջվենք դեպի հոգևորը։ Ու երկու հնարավորությունն էլ Աստված մեզ տվեց չի խնայե։ Ուզում եք իրան կարաք մոռանաք, այդ իր արտահայտումներից մեկն է, որ ինքը կարա ըստ մեր ցանկության ընդհանրապես փակվի մեր աչքերից ու մենք չտեսնենք իրան։ Այո։ Այո, իսկ եթե ուզում ենք տեսնենք, իրան կարող ենք ամեն քայլափոխի տեսնել, հա։ Այսինքն ինքը ունի էներգիաներ ու այդտեղ այդ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք որպես հոգևոր մարդիկ սովորենք այդ ամեն ինչի մեջ Կրիշնային տեսնել, հա, այդ շատ կարևոր բան է, այդտեղից սկսում է Աստծո հետ ճիշտ իրական հարաբերությունները։ Հա, երբ որ ես իրան դեռ չեմ տենում, բայց իրան տենում եմ իր էներգիաների մեջ։ Ոնց որ մի հատ աստվածություններից, քանի որ խոսք բացեցիք, մի հատ նվիրյալ մենք ունենք բաժշտվաներ Ջագանաթը ու մի հատ նվիրյալ է լինում, ով որ Ջագանաթի նվիրյալն է լինում, իրան անվանում են Դասյա Բաուրի։ Բաուրի նշանակում է Բաուրին այդ մարդկանց Հնդկաստանում կաստա է կարելի ասել, որոնք որ շատ կեղտոտ գործերով են անընդհատ զբաղվում, հա։
չգիտեմ, անընդհատ մաքրություն են անում, բան Հնդկաստանում այդ կաստովի սիստեմը շատ ուժեղ է, ու այտենց մարդ է լինում, որ ցածր կաստայում է նվիրված լինում, բայց լինում է Աստծո մաքուր նվիրյալը։ Ջագանաթի մաքուր նվիրյալը, ու Ջագանաթի տաճարը Հնդկաստանում շատ խիստ է լինում այդ ժամանակ, ու ոչ մեկի ցածր կաստայից թույլ չեն տալի, որ մտնի ներս, հա, պատկերացրեք Երևանում կա խրամ, տաճար, ու ձեզ թույլ չեն տալի, որ մտնեք, որովհետև, չգիտեմ, դուք սխալ բաշտոնի եք։ Այտենց այդ նվիրյալին թույլ չեն տալի, որ մտնի տաճար, բայց ինքը անընդհատ մտածում է Աստծո մասին, անընդհատ մտածում է Ջագանաթի մասին, անընդհատ այդ իր կեղտոտ գործերը անելուց, չգիտեմ, ավել անելուց, մաքրություն անելուց, անընդհատ հիշում է Ջագանաթի մասին ու երգում է իր մասին, իր անուններն է երգում։ Ու այտենց ինքն էլ սկիչ իմանալով, այտենց մաքուր նվիրյալ ծառայությամբ զբաղված լինում։ Այտենց անկեղծ են, որ ու երբեք չի բողոքում, որ իրան թույլ չեն տալիս Երևանի տաճար մտնել։ Ասում է ես արժանի չեմ դրան։ Այտենց պատկերացրեք այդ տրամադրությունը, որ նվիրյալը այտենց նվիրված է Աստծուն, մտածում է ես արժանի չեմ դրան, բայց միևնույն ժամանակ իրան շնորհակալ է։ Այն համար ինչ որ ինքը ունի, այդ գործը, որ ինքը ունի, մեկը շնորհակալ է իրան։ Ու մի անգամ ինքը գալիս է տուն այդ իր հոգնած աշխատանքից ու իր կինը իր համար ճաշ է փած լինում, ոնց որ բանակում մեզ հյուս էին տալիս, այդի բանը, ինչ որ բանի ճաշ է, որի մեջ այդ բանը չկա, թվում է թե ճաշ է, բայց չկա, ասենք ոսպով ճաշ է, մեջը մի երկու հատ ոսպ է ու մնացած սաղ ջուր։ Այտենց իր կինը իր համար բրնձով այտենց հյուս սարքած լինում, բրնձից այս բան չեն սարքում, այսքան որ շատ աղքատ են լինում իրանք, այտենց բան է սարքում տալի իրան, ու այս նվիրյալը նստում է ուտելու այդ շնորհակալությամբ, այդ խոնարհությամբ համակված, ու այդ ճաշի մեջ Ջագանաթին է տեսնում։ Իր Աստծո այն պատկերն է տեսնում, որ ինքը խոնարհվել էր։ Այդքան էլ ճիշտ։ Ու հետո դուրս է գալիս տանից ու ամենտեղ սկսում է Ջագանաթին տեսնել, ամենտեղ սկսում է Աստծո այդ պատկերը տեսնել։ Ու այդպես այդ օրը էլի ոչ գնում է աշխատանքի, հոգնած քնում է ու քնի մեջ իրան երազին գալիս է Ջագանաթը։ Գալիս է Ջագանաթը ու ասում է, որ ես քեզ այն շատ գոհ եմ, այդ քո տրամադրությունը ինձ լրիվ գրավել է։ Ու ասում է ինձնից ինչ ուզում ես կարաս խնդրես, ես քեզ կտամ։ Ինչ կխնդրեիք։ Տաճար մտնի, ավելի համարսակ, չմոռանամ իրան։ Ես տաճար սարքեմ։ Կամ իմ համար տաճար սարքեմ։ Շատ ամբիցիոզ բան է ուզում։ Ասում է, ես ուզում եմ, որ դու իմ ձեռքից, ես քեզ բան առաջարկեմ, դու իմ ձեռքից ընդունես էդի։ Ու Ջագանաթը ասում է, օքեյ, այտենց էլ կլինի։ Ու այդ հաջորդ օրերից մեկը իր գյուղից ինչ որ մի հատ բարձր կաստայի մարդ գնալուց է լինում այդ տաճարում, որ իրան արդեն թողելու էին, որ այդտեղ մտներ, ու տալիս է իրան կանչում այդ բրահմանին, ասում է, այս կոկոսը տալ իրան, ասում է, այս կոկոսը տար Ջագանաթին, բայց մոտիկ չտանես, չդնես ալտարի վրա, հերվից իրան կառաջարկես ու կասես, որ այս քեզ առաջարկել է Դասիա Բաուրին, խնդրում եմ ընդունի։ Ու տենց այդ բրամանը տանում է, հերվից առաջարկում է այդ կոկոսը ու ի զարմանս բոլորի այդ կոկոսը անհետանում է տեղում։ Ու հետո այդ պուջարին, որ ծառայելուց է լինում, բարձր գոռում է ու տեսնում որ այդ կոկոսի ասկոլկեքը ալտարին լրիվ թափված է։ Այսինքն Ջագանաթը հետո բրամանը հետ է գալիս, այդ Դասիա Բաուրին ասում է, ասած է լինում, որ եթե չընդունի իմ կոկոսը հետ կբերես։ Չտաս իրա։ Հետ է գալիս, ասում է իմ կոկոսը ուր է, ասում ոնց ուր է, Ջագանաթը կերել է։ Ու դրանից հետո Դասիա Բաուրին սովորություն է սարքում տարին մեկ, երբ որ իր հայաթում մանգո է աճում, տարին մեկ գնում է հերվից, չի մոտենում երբեք, այդ խոնարհությունը իր երբեք չի անցնում, հերվից այդ տաճարից մի քանի մետր հեռավորությունից առաջարկում է Ջագանաթին իր հենց մենակ իր այգու մանգոները, կարմա ֆրի մանգոները իր աճեցրած ու ամեն անգամ այդ մանգոները բան են անում,
անհետանում են, հա, ու ասում են որ պուջարիները տենում են ջագանացի, չգիտեմ, բաժանման սա մանգոյոտված է լինում։ Ու հետո մի խոսքով այնքան ինքը շարունակում է իր ծառայությունը, որ մի բայ ջագանաթը Կրիշնան ինքն է արդեն որ անընդհատ իր համար դաժա թակորը գալիս այդ պուջարիներին խնդրում է, ասում է որ թողեք իմ նվիրյալը մտնի տաճար։ Ինձ տենա չեն թողնում։ Դաժա թակորին չեն լսում, կոռումպացված չեն լինում։ Դաժա թակորին չեն լսում, թույլ չեն տալի որ այդ նվիրյալը մտնի տաճար։ Ու մի բայ ջագանաթը արդեն ճարը հատած ինքն է հյուր գալիս այդ նվիրյալին։ Մի հատ բրահմանի տեսք է ընդունում ու գալիս է ասում է ոչ ինձ կերակրեք, իր կինը աղքատ ասում է բան չկա տանը, դե մի քանի հատ բրինձի հատիկ են գտնում կերակրում ու ջայնացը ջայնանում է գնում է թակավորին ու մոտ ասում է այս ինչ ես անում դու ինչով ես զբաղված իմ նվիրյալը քո թակավորությունում սոված է ու այդտեղ օրենք են հանում այդ խրամում որ դրանից հետո առաջի մահապրասադը պետք է ուղարկվի դասյա բավարին ինչի համար շեղվելով այս թեմայից պատմեցի, որովհետև ինչից սկսեց իր ուղին, ով է հիշում, ինչով ինքը գոհացրեց ջագանաթին, խոնարհությամբ, ամենտեղ իրան էր տեսնում, դա իր ուտելիքի մեջ, երբ որ մեզ համով պրասադ են վերում, ասում են նիդա ֆիլոսոֆի, մենք այդտեղ Կրիշնային չենք տեսնում, բայց ինքը այդ մարդը սովորում է, շնորհակալ լինի ու սովորում է ամենտեղ Կրիշնային տենալ։ Ու դրանով գոհացնում է։ Դրա համար մեր փիլիսոփայության երրորդ կետը ասում է ամնայա պրահա տատվամ հարի միհա պարամամ սարվա շակցին։ Սարվա շակցին։ Բոլոր շակցիները ամեն ինչ իրանն է իրականում, հա։ Ոնց էս վերջերս մտ, դաժե մենք ենք Իրանը։ Այս վերջերս մտ լեկցիա տեսա անգլերենով, հələ չեմ ասել լսեմ, կոչում էր We belong to Krishna։ Մենք պատկանում ենք Կրիշնային։ Նա ամեն ինչ իրան է պատկանում։ Իրականում երբ որ մենք տենում ենք կյանքում ինչ որ իրավիճակներ են տեղի ունենում, հա, մենք կամա թե ակամա ինչ որ իրավիճակում ենք հայտնվում, երբ որ մենք հոգևոր կյանքով ենք զբաղվում ինտենսիվ, ճիշտ աստու կամքը ինչ որ ինպես սկսում ենք մեր կյանքում տարբերել, հա, հասկանում ենք որ Կրիշնան ինչ է ուզում որ ես անեմ, ուր է ինձ ուղղորդում, հա, ու այդ նույնպես իր էներգիան է իրականում, այդ իր հոգևոր էներգիան է, նույնպես աստու կամքը այդ նույնպես իր հոգևոր էներգիան է։ Ոնց որ ասում է я не суеверен, но эти совпадения уже достали։ Սնավա չեմ, անընդհատ կարելի է զգալ այդ աստծո կամքը, որ չգիտեմ, մենք կարող ենք անընդհատ ինչ-որ մի հատ բանի համար ջանքեր թափենք, բայց չստացվի։ Կամքը այդպես է, կամ կարող հակառակը, ինչ-որ մի բանի մասին, դաժե պլանավորած չլինենք մեկ ինչ-որ բան տեղի ունենա։ Նա այդ իր կամքն է։ Ու ինչ է դա մեր համար նշանակում է, որ մենք փորձում ենք այդտենց ամեն ինչ Կրիշնայի հետ տեսնել, հա, ու չփախնել են ամեն ինչից, ինչ որ մեզ շրջապատում է։ Ու մարդկանց սիրել, որովհետև ոնց ասեցի, ջիվա շակցին, մարդիկ այդ նույնպես Կրիշնայի էներգիան են, հա։ Ոնց ասում է как любить ближнего, если он так сопротивляется։ Բայց մեկը այդ Կրիշնայի էներգիան ու ժամանակի հետ այդտեղից է սկսում իրականում հարաբերությունները Կրիշնայի հետ, երբ որ այտենց ամեն ինչում փորձում ենք իրան տեսնել։ Սարվա շակցին հաջորդ ամենակարևոր բանը աստծո մասին, հա։ Չնայած որ ինքը պարատատվան է, ինքը գերագույն ճշմարտությունն է, չնայած որ ամեն ինչ իրանն է, դաժե մենք ենք իրանը, բայց ինքը ռասաբիմ, ինքը ռասայի օվկիանոսը, ըստ վեդաների։ Ռասան այդ երանությունն է, ու ինքը այդ ամեն ինչը ունենալով, ամեն ինչ իրան պատկանելով, ինքը երանության օվկիանոսը։ Երանությունը այդ երջանկությունն է, իրական երջանկությունն է, որը որ չգիտեմ, կարող է հիշենք կյանքի ինչ որ պահերի մենք այդ ապրած լինենք ինչ որ չափով, հա, այդ կատարյալ լիակատար երջանկությունն է։ Ու ինքը լիա այդտենց երանությամբ, հա, ինքն է երջանիկ ու նրանք ովքեր որ իրան առնչվում են ինչ որ ձևով, իրանք նույնպես այդտենց երանելի են դառնում։ Ռասաբին, այդ շատ կարևոր բան է նույնպես
Աստծո մասին իմանալ, որ ինքը ինչ որ չգիտեմ, դժգո կյանքից դժգո ինչ որ անznավորություն չի, որ չգիտեմ, սպասում է երբ մեզ մի բան չենք անելու, որ պատժի։ Ինքը արդեն երջանիկ է, ինքը դաժե առանց մեր ծառայության արդեն ինքնաբավ է։ Արդեն երջանիկ է, ու մենք եթե իրան առնչվենք, այսինքն իր հետ որ կապի մեջ մտնենք, այդ իրանությունը մեզ էլ կփոխանցվի։ Այդ այնց է Աստված իրականում, ու ուզում եմ կարդալ վեդական մի այլ գրությունից, թե ոնց է Աստծո պատկերը նկարագրվում, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, այդ Շրիմադ Բհագավատամից է, այնտեղ մի հատ պատմություն կա, երբ որ մի հատ նվիրալ 5 տարեկանում որոշում է տունը թողնի, գնա անտառ մեդիտացիա անի, որովհետև նպատակ է ունենում իր անունը Դրուվա Մահարաջ, ու ինքը գնում է անտառ, չգիտեմ, Աստծո աղոթքով մեդիտացիայով զբաղվելու, ու ճանապարհին իրան հանդիպում է իր ուսուցիչը Նարադա Մունին, ու իրան խորհուրդներ է տալիս, թե ոնց մեդիտացիա անի Աստծո վրա, ոնց պատկերացնի Աստծուն։ Օրինակ դուք ոնց կպատկերացնեիք Աստծուն։ Առավել ևս առաջին անգամ, երբ որ կամ ոնց եք պատկերացրել մինչև հոգևոր գիտելիք ունենալը։ Կամ ամպերի մեջ ինչ որ, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր ու բոլոր կարծրատիպերը կոտրող նկարագրություն Շրիմադ Բհագավատամից, որը ցույց է տալի, որ ինքը այտենց երանության օվկիանոս է իրականում։ Մի քանի տեքստեր են Նարադա Мунин ասում է лицо Господа озаренное ласковой улыбкой неизменно прекрасно. Ինքը ունի քնքուշ ժպիտ, ըստ Նարադա Муни. Преданным, который видит его, кажется, что он никогда не бывает недовольным. Պատկերացնում եք, երբեք դժգոհ չի լինում։ А он, в свою очередь, всегда готов даровать им благословение. Нарада Мунин продолжал: тело Господа никогда не стареет. Все конечности и части его тела безукоризненны по форме и не имеют изъянов. Իր արտաքին տեսքի մեջ ոչ մի թերություն չի կարելի գտնել։ Его розовые губы и глаза цветом напоминают восходящее солнце. Он всегда готов, он всегда готов прийти на помощь предавшейся ему душе. И любой, кому посчастливилось увидеть его, испытывает ни с чем не сравнимое удовлетворение. Միշտ պատրաստ է օգնության գա իրան տրված մարդուն։ Ոնց որ Կրիշնան Ռամանայում ասում է, որ ինքը մի հատ աբետ է տալիս, երթում է տալիս, ով գիտի։ Մենք մեր աբետներն ենք տալիս, չգիտեմ, գուրում առաջ 16 կրոկ, շոկոլադ չեմ ուտելու։ Այդ մեր աբետներն է Կրիշնան նույնպես աբետ է տալիս։ Դադամի метод վրատամ մամա, վրատա, ինքը նույնպես վրատա է տալիս։ Ինչ աբետ է տալիս։ Գիտեք։ Այո, որ միշտ պաշտպանելու է, ասում է Սակրիտ Էվա պրապաննոյաս տավասմիտի նայաչատե։ Ասում է Սակրիտ Էվա մի անգամ, Սակրիտ նշանակում է մի անգամ, եթե մարդը պրապաննոյաս դիմում է ինձ, տավասմիտի նայաչատե, ու ասում է, որ ես քոնն եմ։ Կրիշնա ես քոնն եմ, ասում է այդ պահից սկսած Աբայամ Սարվադատասմայ դադամ մետատ վրատամամ։ Ես երթում եմ տալիս, որ այդ պահից սկսած այդ մարդուն ամեն ցանկացած անվտանգությունից կպաշտպանեմ։ Հա? Վտանգից, այո, Աբայամ Սարվադատասրա։ Մի խոսքով, он всегда готов прийти на помощь. Он всегда умиротворен, его внешность обладает такой притягательной силой, что от него невозможно оторвать глаз. Он всегда умиротворен, спокоен и безмятежен, и облик его доставляет наслаждение глазам и уму. Лицо Господа всегда озарено улыбкой, он милостиво взирает на своего преданного. Պատկերացեք, այդպես Կրիշնան, այդպես նայում է ձեր վրա։ Դա պատկերացեք, առավոտը բուդիլնիկ եք դրել, չեք կարող զարթնել։ Տելն եք մանտրա ասեք, դուք եք արդեն ինքներդ ձեզ չգիտեմ, կարմիր քարտ ցույց տալիս, բաքսից, բայց Կրիշնան միշտ գոհ նայում է ձեզ։ Դրա համար այս շատ կարևոր բան է Աստծո մասին հասկանալ, որ ոնց ոստեղ Շիլա Պրաբհուպադան էր ասում մեկնաբանություններում, որ ինքը մեր ընկերն է։ Ինքը նույնպես մեր սրտում է ու մեր ընկերն է։
ամնայապրահատ տատվամ հարիմը բարոն սարվաշակցիմ ռասադբիմ հաջորդը տատ բինամ շչաջիվամ հինգերորդը ասում է որ ինքը ունի նաև բինա ինքը ունի մասնիկներ ու այդ մասնիկները կոչվում են ջիվաներ այո այս հինգերորդ կետը մեր փիլիսոփայության կարևոր հինգերորդ կետը մեր փիլիսոփայության կարևոր այդ այնա որ Աստված ինքը չնայած որ ինքնին ինքը արդեն երջանիկ է բայց ինքը իրան տարածում է բինաների տեսքով մասնիկների տեսքով իրական Բհագավադ Գիտայում եթե փորձենք մտովի անցնել այս բոլոր կետերը Կրիշնան մի քիչ խառը Բհագավադ Գիտայով տարածված բայց այս բոլոր կետերը արդեն իսկ ասում է հա ու ջիվաների մասին նույնպես ասում է ու ստեղ նույնպես է ասում իրականում ջիվայի մասին է խոսում ու այս տեքստը հենց դրա մասին է որ կան Աստծո մասնիկներ, հա, այդ մենք ենք Աստծո մասնիկներն ենք, որոնք նույնպես հոգևոր են իրականում ու հոգևոր ենք։ Մեր էությամբ հոգևոր ենք ու իրա մի մասնիկներն ենք։ Ու չնայած որ ինքը երջանիկ է, արդեն երանությամբ լի է, բայց ինքը իրան տարածում է մասնիկների տեսքով, որպեսզի իրանց այդ հարաբերությունների մեջ մտնի։ Այսինքն մի կողմից կարելի ասել ինքը առանց մեզ էլ է երջանիկ, բայց մյուս կողմից ինքը մեզ ստեղծել է, որ շփվի մեր հետ։ Այսինքն ամեն դեպքում ինքը մեր կարիքը ունի իրականում։ Ու այս տեքստը հենց ջիվաների մասին է, ու ասում է վասամսի ջիրնանի յաթավի հայա։ Եթե մեր մասին չլիներ մենք կներանայինք, երևի։ Դրա համար մեր մասին նույնպես ասվում է մի քանի հաջորդ 3 կետերը մեր մասին են իրականում Տադբինամ շչաջիվամ պրակրիտա կավալիտամ սավի մուկտամ շչա որ կան ջիվաներ մենք ջիվաներ ենք մենք իր մասնիկներն ենք որոնք երբեք չեն մահանում ուստեղ ոնց որ ասում է վասամսի ջիրնանի յաթավի հայա երբ որ նույնիսկ մարմինը մեր ինչ որ մի պահի ծերանում է այսինքն արդեն պիտանի չի լինում որ մենք ապրենք իր մեջ մենք ոնց ճիշտ այնպես ինչպես հագուստը թողնում ենք այտենց էլ մարմինն ենք թողնում ու նոր մարմին ենք ստանում ուստեղ մի հատ հետաքրքիր մեր ուսուցիչները բացատրում են ուստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա այս տեքստում որ երկու տարբեր բառեր է օգտագործվում շորերը հանելու ու մարմինը հանելու միջև ու մի հատ տարբերություն կա իրականում դրանց միջև վիհայա ու ջիրնանի չէ կներեք այսինքն ինչու՞ է տարբերություն իրական երբ որ մենք մարմին ենք հագուստ ենք թողում մարմին ենք թողում ինչ է կարծում ինչ տարբերություն կա տարբերակներ ուրիշ փորձեմ հուշում անել ով է որոշում մեր հագուստը փոխենք թե չէ մենք ենք որոշում մեր նոր հագուստը ով է որոշում մենք ենք որոշում հա մենք կարանք հագնենք այն հագուստը բայց մարմնի դեպքում տենց չի մարմնի դեպքում որոշումը ավտոմատ թե ես հաջորդ կյանքում ինչ մարմին եմ ստանալու անկախ իմ կամքից այդ պահին հա ես կարամ ուզեմ հեսա կան կառնեմ եթե ինչ որ ասելու բաներ կասեք մարմին դեպքում ես կարամ ընտրեմ ինչ մարմին եմ ուզում բայց մահվան պահին ես չեմ կարող ընտրեմ թե հաջորդ կյանքում ինչ մարմին եմ ուզում ես դա արդեն հագուստի դեպքում կարամ ընտրեմ մարմնի դեպքում չեմ կարող ընտրեմ մարմնի դեպքում արդեն ընտրած եմ եղել իմ կյանքի ընթացքում օրըստօրե կարամ այո կարող եմ շատ մեղսավոր մարդ լինեմ մահանալուց բայց ուզեմ չգիտեմ ծնվեմ Ինդրայի կողքերը ինտենս չի աշխատում հա մարմինը իրական նույնպես մենք ենք որոշում այ հետ է հենց տարբերությունը որ որոշում ենք կյանքի ընթացքում նրանից ելնելով թե մենք ինչ ենք արածելնում մեր կյանքի ընթացքում այդ մեր փիլիսոփայության 5-րդ կետն է ու այդն է ինչի մասին որ այս տեքստում ասվում է որ մենք Աստծո մասնիկները երբեք չենք մահանում մենք ստեղծված ենք իր հետ հարաբերությունների մեջ մտնելու համար ու հիմա ու հիմա գտնվում ենք սամսարայի մեջ ծնունդի ու մահվան շրջապատի դպրոցի մեջ կարելի ասել մինչև որ
մի քանի կարևոր բաներ իրականության մասին կսովորենք ու դուրս կգանք այդ սամսարայից։ Ինչ որ բան կա միջևս ասածից հետ կապված ասելու կամ հարցեր ինչ որ։ Ուսամ շատ չծանրաբեռնեցի ձեզ փիլիսոփայությամբ, ուղղակի տեքստերն են ստիպում։ Ահա։ Բայց նվիրալին տրվում է, չէ՞, հնարավորությունը դրել ինչ որտեղ։ Մաքուր նվիրալներին այդ հնարավորությունը տրված է, բայց նաև Շիլո Պրաբհուպադան ասում է, որ չնայած որ նվիրալը ունի իր հաջորդ կյանքը, մաքուր նվիրալը ունի իր հաջորդ կյանքը ընտրելու հնարավորություն, ինքը երբեք չի օգտվում դրանից, որովհետև ինքը լրիվ վստահում է Կրիշնային։ Ասում է, ուր ուզում ես ինձ տա։ Ոնց որ Շիլո Պրաբհուպադան, երբ որ ինքը արդեն մահանալուց է լինում իր վերջին օրերին, իր աշակերտներից մեկը գալիս է հարցնում, ասում է, Շիլո Պրաբհուպադը, ասում է, դու հոգևոր աշխարհ ես, չէ՞ գնում։ Շիլո Պրաբհուպադան ասում է, ես գնում եմ դժոխք քարոզելու։ Իր համար մեկ է ինքը որտեղ կլինի։ Որտեղ ինքը ուր էլ գնա, ինքը հոգևոր աշխարհում է։ Որ գնա։ Ընդհանրապես նվիրալի ու Կրիշնայի հարաբերությունները իրանք անկանխատեսելի են, հա, այդ քանի որ իրանք երկուսն էլ անձնավորություններ են, օրինակ ով կմտածեր, որ Դասիա Բաուրին ճագանացից կխնդրի, որ ինքը Իրանից պատնաշենյա ընդունի, հա։ Դաժե եթե մենք փորձենք շաստրներով ապացուցել, միգուցե այդ մաքուր նվիրալ ծառայության ինչ որ մեր սահմանումների մեջ չմտնի, բայց մեկը ինքը մաքուր նվիրալ էր ու այդ բանին իր սրտի ցանկությունն է տալինում։ Դրա համար այդ հարաբերությունները սիրային իրանք անկանխատեսելի են, հա, ու Կրիշնան ու նվիրալը իրար հետ ինչ ուզեն կարողանան, կարճ ասած։ Այսինքն կարևոր կետեր կան մի քանի եւս կարևոր կետեր, բայց երևի այստեղ կան կառնենք, մենք ուրիշ անգամ կշարունակենք։ Այս 5 կետերն են, կան եւս 5 կարևոր կետեր, որոնցից ամենավերջինը ով գիտի 10-րդ կետը։ Ամնայա պրահա տատվամ հարիմիհա պարամամ սարվա շակցին ռասադբիմ տադբինամ շչաջիվամ պրակրիտա կավալիկամ սավի մուկտամ շչա բեդա պրակաշամ ատո հարիր շուդը բակցին սադյամ այո սադյամ տատ պրիցին նպատակը պրիցին սադյան այդ պրիցինը այդ սերնը դրա համար եթե մենք հիշենք այս կարևոր բաները այնտեղ շատ հետաքրքիր կետեր կային իրականում էլի որ ջիվաները լինում են պրակրիտա կավալիտամ լինում են պայմանավորված վիճակում ու նաև սավի մուկտամշճա լինում են նաև ազատագրված հա այսինքն կան ջիվաներ որոնք հավերժ ազատագրված են օրինակ Շիլո Պրաբհուպադան ինքը նույնպես հավերժ ազատագրված է այսինքն ովքեր որ երբեք կարմայի մեջ չեն ընկնում կան ջիվաներ որոնք ընկնում են Բեդա պրակաշամ ու մի խոսքով վերջինը սադյամ տատվրիցին որ մեր նպատակը այդ ռասայի օվկիանոսի այդ Կրիշնայի այդ սիրային հարաբերությունների մեջ մտնելն է ու իրան մաքուր նվիրալ ծառայություն մատուցելը ոչ թե որ ինքը մեզ նվիրալ մաքուր նվիրալ ծառայություն մատուցի ու մեր բոլոր խնդիրները լուծի այսինքն կարևոր կետեր ու երբ որ մարդը իմանում է այս ամեն ինչը հասկանում է այս ճիշտ փիլիսոփայությունը որ ով է Աստված ճիշտ պատկերացում է իր մասին կազմում ով եմ ես իմ նպատակը որն է որ ինքը մեկն է իրականում ու որ Կրիշնան այդ գերագույն ճշմարտությունն է Աստծո այդ ամբողջական արտահայտումն է այդ մարդուն օգնում է որ ինքը ճիշտ զբաղվի մեր համար այդ ինչ է նշանակում նշանակում որ մենք մեր որպես նվիրալներ մեր հարցերի պատասխանները փնտրում ենք վեդաներում արժե հավատ տեղերում ու երբ որ մեզ ինչ-որ բան են սովորացնում կաշո բան են կարդում միշտ պետք է սվիրյացը լինել վեդաների հետ ճշմարտությունը դա ճշմարտությունը ոչ մեկ չի կարող հորինի ու նաև նշանակում որ մենք հարգում ենք ուրիշ հոգևոր ուղիները նույնպես
աշխատում ենք չկռվել ինչքան հնարավոր է Հայաստանում։ Աշխատում ենք չկռվել, ոնց որ Բակզինո Տակուրը, նույն մարդը, ով որ գրել էր այս 10 կետերը, ասում է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ուրիշ մարդ, ինչ որ ուրիշ հոգևոր ուղով է գնում, մենք ինչ պետք է անենք։ Վլագասլավից անենք, ասում եմ, մենք պետք է հենց այդ պահին մտածենք, որ այս իմ նույն իմ Աստվածը, ու այս մարդիկ իրանց խոնարհում են իրանց ձևով։ Բայց մյուս կողմից ֆիքսվում եմ, ես իմ ուշադրությունը կենտրոնացնում եմ Կրիշնայի վրա, հասկանում եմ, որ հեսա Աստված իր ամբողջական արտահայտման մեջ, ու փորձում եմ մարդկանց մեջ, իմ առօրյայի մեջ հնարավորինս տեսնել Կրիշնային, կապել այդ Կրիշնայի հետ ու հիշել, որ կամ ես, կամ Կրիշնան, այդ ռասայի օվկիանոսը, ում հետ իմ հարաբերությունները հավերժական են, ու մանտր եմ կրկնում, որպեսզի այդ հարաբերությունները վերականգնեմ, միևնույն ժամանակ իմ կյանքից չփախնելով ու ամեն ինչ Կրիշնայի հետ կապելով։ Ու երբ որ այդ պատկերացումները ճիշտ են, առաջանում է շատ նպատակասլացություն հոգևոր կյանքում, ոնց որ մի հատ աղոթք եմ ուզում ձեզ կարդալ, էլի մեր աչերներից մեկը գրում է Մադավենդրա Պուրին, երբ որ մարդը ամեն ինչը հասկացավ, ծնվում է մի հատ աղոթք շատ գեղեցիկ, առաջարկում եմ եզրափակել այսօրվա խոսակցությունը սրանով, երբ որ մարդը հասկացավ այս ամեն ինչը, ասում է, ու Շիլա Պրաբհուպադան այս աղոթքը մեկնաբանելու շատ է մեջ բերում, մի քիչ կարա թվա ֆանատիչնի, նախորդ ներողություն եմ խնդրում։ Ասում է Մադավենդրա Պուրին, ասում է «Прощайте мои вечерние молитвы». Ասում է հաջողություն իմ վշվեդայական մշակույթում շատ աղոթքների ձևեր կան, մեդիտացիաների տարբեր ձևեր կան, մարդիկ, չգիտեմ, առավոտյան, երեկոյան, մթնշաղին ու արևածագին ինչ որ աղոթքներ են կրկնում, հատուկ ինչ որ բաների համար, ինչ որ նպատակներով։ Մադավենդրա Պուրին ասում է «Прощайте мои вечерние молитвы». Ասում է հաջողություն ձեզ, էլ չեմ զբաղվելու ձեզանով։ «Прощайте мои утренние омовения». Այդ նույնպես պրակտիկա է, հատուկ ձև կա ամլվածը լինելու բրահմանների համար, թե առավոտը ոնց ամլվածը լինեն, կանոններ կան, որոշակի։ Ասում է «Прощайте». Ասում է «Простите меня, полубоги и предки». Կներեք իս աստվածներ ու նույնպես պրակտիկաներ, երբ որ մարդիկ պոլուբոգներին պաշտամունք են մատուցում, հա, կարանք տեսնենք հիմա, չգիտեմ, մեր Facebook-ի էզոտերիկ ֆրենդների շրջանակներում երբեմն մարդիկ չակրաներից են խոսում, չգիտեմ, այնտեղ Սուրիա,